নমস্কাৰ ষ্টাডি ৰেষ্টফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আটাইকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ 2025 বৰ্ষৰ ইংৰাজী প্ৰশ্ন কাকতখনৰ ৰাইটিং সেকশন অৰ্থাৎ সেকশন বিৰ 25 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ অসমীয়াত আলোচনা কৰিম বলা তেন্তে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰো এডভান্স ৰাইটিং স্কিলছৰ বাবে টোটাল মাৰ্কছ আছে 25 Serial number 2. Design a poster in not more than 50 words for your school library on the value of books and good reading habits. You may use slogans. Total marks 5. তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ পুথিভঁৰালৰ বাবে কিতাপৰ গুৰুত্ব আৰু সুন্দৰ পঢ়া অভ্যাসৰ ওপৰত 50টা শব্দতকৈ বেছি নোহোৱাকৈ এখন পোষ্টাৰ ডিজাইন কৰা ইয়াৰ বাবে তুমি স্লোগানো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এনসাৰত দেখুৱাৰ ধৰণে নিজৰ আইডিয়াসমূহ ইনক্লুড কৰি পোষ্টাৰ এখন তৈয়াৰ কৰিবা ইয়াত যেহেতু বৰ বিশেষ বুজাবলৈ নাই নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ স্কিপ কৰিছো নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে অৰত থকা প্ৰশ্নটো water supply will be suspended for 8 hours 10 am to 6 pm on 5th April 2025 for cleaning of the water tank Write a notice about 50 words advising the residents to store water for a day. You are Janak/Janaki, Secretary, Prasanti Housing Society. পানীৰ টেংকি পৰিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে 5 এপ্ৰিল 2025 তাৰিখে 8 ঘণ্টাৰ বাবে 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 6 বজালৈ পানী যোগান বন্ধ কৰা হ'ব প্ৰায় 50টা শব্দত এখন জাননী লিখি বাসিন্দাসকলক এদিনৰ বাবে পানী জমা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিবা তুমি প্ৰশান্তি হাউস সোসাইটিৰ সম্পাদক জনক অথবা জনকি answer due to cleaning of water tank water supply in our society will be closed for 8 hours from 10 am to 6 pm on 5th April 2025 therefore all the residents of Prashanti Housing Society are requested to store water in advance to meet their daily needs We are very sorry for the inconvenience caused. Janaki, Secretary, Prashanti Housing Society. পানীৰ টেংকি সাফা কৰাৰ বাবে আমাৰ সোসাইটিৰ পানী যোগান অহা 5 এপ্ৰিল 2025 তাৰিখে পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজালৈ 8 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ থাকিব হেয়েহে প্ৰশান্তি হাউচিং সোসাইটিৰ সকলো বাসিন্দাক আগতীয়াকৈ পানী জমা কৰি নিজৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল সৃষ্টি হোৱা অসুবিধাৰ বাবে আমি অতিশয় দুখী Janaki, Hompadika, Prashanti Housing Society. Next question to Loisu. Keeping in view the frequent occurrence of earthquakes, floods, and torrential rains in different parts of the country, your school arranged a talk on disaster management. The speaker explained the precautionary measures to be taken by the public and government in case of emergency. As a student reporter, prepare a report on the talk in 100 to 125 words to be published in your school magazine. Total marks 10. দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সঘনাই হোৱা ভূমিকম্প, বানপানী আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তোমাৰ বিদ্যালয়ে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত এটি বাৰ্তাৰ আয়োজন কৰিছে। অধ্যক্ষই জৰুৰীকালীন অৱস্থাত জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰে ল'বলগীয়া সতৰ্কমূলক ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে। ছাত্ৰ সাংবাদিক হিচাপে 100 পৰা 150টা শব্দত এই বাৰ্তাৰ ওপৰত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা যেটো তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ আলোচনীত প্ৰকাশ পাব Answer Talk on disaster management Report read to student reporter Keeping in mind the frequent occurrences of earthquakes, floods and torrential rains in various parts of our country our school organized a talk on disaster management The discussion was held on 15th May 2025 at 10 a.m. in our school auditorium. The main purpose of organizing this discussion was to spread awareness among people about how to deal with disasters. Members of the local volunteers who deal with disaster management were also present in the meeting. They made people aware about the steps to be taken to reduce the risk in case of any disaster. They also explained with the help of demonstrations what precautionary measures should be taken by the public and the government in case of an emergency. This discussion, along with demonstrations, will definitely help all of us to increase our knowledge about dealing with disasters. দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত আলোচনা প্ৰতিবেদন ঋতু ছাত্ৰ প্ৰতিবেদক আমাৰ
দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সঘনাই হোৱা ভূমিকম্প, বানপানী আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ কথা মনত ৰাখি আমাৰ বিদ্যালয়ে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা সম্পৰ্কে এক বক্তৃতাৰ আয়োজন কৰি 2025 চনৰ 15 মে তাৰিখে পুৱা 10 বজাত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা আয়োজন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল দুৰ্যোগৰ সৈতে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে মানুহৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰা। দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ সৈতে জড়িত স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱকৰ সদস্যসকলো সভাত উপস্থিত থাকে। তেখেতসকলে দুৰ্যোগৰ সময়ত বিপদ হ্ৰাস কৰাৰ বাবে ল'বলগীয়া পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে লোকসকলক সজাগ কৰি তুলিছিল। ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ দ্বাৰা কৰা এই আলোচনাই নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সকলোকে দুৰ্যোগৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বিষয়ে আমাৰ জ্ঞান বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব। এইবাৰ আমি 3 অৰত থকা প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। A major bus mishap which left several people seriously injured took place in Numaligarh. Luckily, no life was lost. Collect information from the eyewitnesses and send a report in 100 to 125 words to the Sentinel. Total marks 10. নুমলীগড়ত এক ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, যাৰ ফলত কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ভাগ্য ভাল যে কোনেও প্ৰাণ হেৰুওৱা নাই। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ পৰা তথ্য সংগ্ৰহ কৰি 100 পৰা 120টা শব্দত দ্য চেণ্টিনেললৈ প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰা। Answer: Serious accident on the road in Numaligarh. According to eyewitnesses, fruit seller Shibu Nayak and tea seller Ramu Das, the accident occurred at around 10 a.m. in Numaligarh town when a bus collided with a truck coming at a high speed from the opposite direction. The driver was unable to maintain his balance. The result was that the bus hit a post in front and fell on the road. Fortunately, no lives were lost, but seriously injured passengers were immediately rushed to the local hospital for checkup and proper treatment. Since most people have access to mobile phones nowadays, the family members of the injured people were informed immediately so that they could reach the spot of accident quickly. As there are major health injuries, police were also informed about the incident. নুমলীগড়ত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। প্ৰত্যক্ষদৰ্শী শিবু নায়ক নামৰ এজন ফলমূল বিক্ৰেতা আৰু চাহ ষ্টল চলোৱা ৰামু দাসে জনোৱা মতে নুমলীগড় চহৰত পুৱা প্ৰায় 10 বজাত বিপৰীত দিশৰ পৰা তীব্ৰ বেগেৰে আহি থকা এখন ট্ৰাকৰ সৈতে বাছ সংঘৰ্ষত সংঘটিত হয়। চালকজনে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিল, ফলত বাছখন সন্মুখৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰে আৰু পথত বাগৰি পৰে। সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱা নাছিল যদিও গুৰুতৰভাৱে আহত যাত্ৰীসকলক ততাতৈয়াকৈ স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ পৰীক্ষা আৰু উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয়। যিহেতু আজিকালি বেছিভাগ লোকৰ হাতত মোবাইল ফোন থাকে, গতিকে আহতসকলৰ আত্মীয়ক তৎক্ষণাত অৱগত কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে ঘটনাস্থলীত সোনকালে উপস্থিত হ'ব পাৰে। যিহেতু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল, সেয়েহে আৰক্ষীকো এই বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4লৈ। A newly established Museum of Indian History and Culture in your city requires a general manager for the museum. Write an application along with your detailed resume to the director in response to the advertisement. Applying for the post. Total marks 10. তোমাৰ চহৰত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ভাৰতীয় ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ সংগ্ৰহালয়ৰ বাবে এজন জেনেৰেল মেনেজাৰৰ প্ৰয়োজন। পত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰা বিজ্ঞাপনৰ উত্তৰত তোমাৰ বিশদ ৰিজিউমৰ সৈতে সঞ্চালকলৈ এখন আবেদন লিখা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত আমি প্ৰথমতে নিজৰ নাম, এড্ৰেছ, ডেট আৰু ছাবজেক্ট লিখিম। তাৰপিছতে ডিৰেক্টৰক এড্ৰেছ কৰিম। এইখিনিক কোৱা হয় ইন্ট্ৰডাকশ্যন। ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ পিছতে বডি পৰ্চনত লিখা কথাখিনি লৈ আহিছোঁ। সন্মানীয় ছাৰ মেডাম, অসম ট্ৰিবিউনত দিয়া বিজ্ঞাপনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই মই শ্ৰদ্ধাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ভাৰতীয় ইতিহাস আৰু সংস্কৃতি সংগ্ৰহালয়ত জেনেৰেল মেনেজাৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ। মিউজিয়াম মেনেজমেণ্টৰ বিষয়ে মোৰ ভাল জ্ঞান আছে আৰু এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ ভাৰতীয় ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰৰ প্ৰতি মোৰ আগ্ৰহ আছে। আবেদনৰ লগতে মই মোৰ বিশদ ৰিজিউমে সংলগ্ন কৰিছোঁ, যিয়ে আপোনালোকক মোৰ শৈক্ষিক আৰু পেছাদাৰী অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে তথ্য আগবঢ়াব। এইবাৰ আমি ক্লজাৰ পৰ্চনটোলৈ আহিছোঁ।
মোক বাছনি কৰাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ আৰু অতি সোনকালে আপোনালোকৰ পৰা সঁহাৰি পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। বিনীতভাৱে সীমা দাস। এইবাৰ আমি ৰিজিউমে পৰ্চনটোলৈ আহিছোঁ, অৰ্থাৎ একেবাৰে শেষৰ অংশটোলৈ আহিছোঁ। ইয়াত আমি বিশদভাৱে ব্যক্তিগত তথ্যসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম। এইবাৰ আমি 4ৰ অৰত থকা কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। Write a letter to the editor of the Assam Tribune highlighting the importance of proper garbage disposal with an aim to create awareness among the city residents in your city. You are Kamal Kadabi. তোমাৰ নগৰৰ নগৰবাসীৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে সঠিক জাবৰ নিষ্কাশনৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি দ্য আছাম ট্ৰিবিউনৰ সম্পাদকলৈ এখন চিঠি লিখা। এনচাৰ: পোনপ্ৰথমতে আমি নিজৰ নাম, এড্ৰেছ, ডেট ইত্যাদি দিম, তাৰপিছতে আমি এডিটৰক এড্ৰেছ কৰিম। নেক্সট আমি লিখিম বিষয়। বিষয়ত দিয়া হৈছে জাবৰৰ সঠিক নিষ্কাশনৰ সন্দৰ্ভত। তাৰপিছতে আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন। আমাৰ চহৰত জাবৰ জোথৰৰ সঠিক নিষ্কাশনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো উদঙোৱাৰ উদ্দেশ্যে মই ইয়াত লিখিছোঁ। আমি প্ৰায়ে অনুচিত আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰভাৱক আওকাণ কৰোঁ, যিয়ে আমাৰ জীৱন যাপনৰ মানদণ্ডত প্ৰভাৱ পেলায়। আমাৰ বাবে আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনাৰ উন্নত পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়, যেনে উঠত আৱৰ্জনা পৃথক কৰা, জৈৱ বিঘ্নিত সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা আৰু সম্প্ৰদায় পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা। আৱৰ্জনা সঠিকভাৱে নিষ্কাশনৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে নাগৰিকসকলৰ মাজত জ্ঞান বিয়পোৱাত সজাগতা অভিযানে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে। মোৰ চহৰৰ বাসিন্দাসকলক এই বিষয়টোক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ স্বচ্ছ আৰু সুস্থ পৰিৱেশৰ দিশত অৰিহণা যোগাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আপোনাৰ আন্তৰিকতাৰে কমল অথবা কৰবী। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টিত ইমানখিনি আছিল। চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।